ولد الحمد ففرحنا سيدا لله من أمشانا وبرانا وآية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضأه الأمة طيبة وحليمة مقصودها قد بانا وانتشرت سويبة سيدها أبانها بالعطاقها فرحانا لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث عدانا صلى الله عليه هل العجب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد بلا إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركة محمد ما حير الألحانا جر له السبي وقد كان ابنها يبكي مصوبا جيعانا لكنه ليلة جاء الحبيب بات موفور الرضا شبعانا وضرت الناقة والبنا وقد سمنت ويبتها وكان شانا أنكره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأنكر دهي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وكان سأل حبيب بسيرة مجية ومات عصيانا صلى الله عليه وعين الله من أدبه وأحسن تأديب النبي إحسانا صلى الله عليه فليس صدوقا محسنا لعفة وفتوة وأمانة بعوانا صلى الله عليه بحكمة وشجاعة وتوكل ومكارم لا تحتصي حسبانا صلى الله عليه وهي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا صلى الله عليه الأم تزور ربه في طيبة إذ فيها الحمام كان صلى الله عليه والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنين الآن صلى الله عليه وقد أتاها الموت حين رجوعها فحبه عبد المطلب حنانا صلى الله عليه سنتين وافه الحمام فضمه عمرو ملا العفو عليه جنانا صلى الله عليه بنت خويلد في ال5 والعشرين حازت بالشفاء شانا صلى الله عليه قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا وما كان صلى الله عليه وحل مشكلة بوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا صلى الله عليه عن سعة الأكل ووقال الحجاب سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه الثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفا فأتاه اصدع بما تؤمر به إعلانا تدرس أذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب بالخمسين فاشتد الأذى فنونا وأتى تكيفا دائيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أتصدقها فقال لا بل أرتجي القضبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاء برزخه وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات الأولى والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ادعى البلد الكريم وزانا فقام أسرا دائيا ومجاهدا وسحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البشر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد سرا تروا في فضله قرآنا ولقد رأوا في من خلقه أجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجد حن محبته وحنانا والماء من بين الأصابع نابئا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعهم يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحادث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإنسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Ila anqal al-hadits as-sabi' asyar, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus, dari Abi Ya'la yaitu Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah meminta atau memfarduhkan untuk selalu berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika menghukum mati seperti halnya qisas, maka di situ juga harus baik dalam cara mengqisasnya. Wa idza dabahtum, ketika menyembelih hewan, fa ahsinul dhabiha, maka apa ngapi iki apa bahasa Indonesia, berbaguslah apa sembelihannya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan tajamkanlah pisaunya, wal yurih dhabihatahu, dan senangkanlah apa sembelihannya. Wal yurih gawe kepenak ya, sembelihannya itu tidak disiksa. Sahabat Shaddad bin Aus, Shaddad ini seorang sahabat, Aus ini juga seorang sahabat, sehingga mestinya radhiyallahu anhuma, sahabat keduanya diridai oleh Allah. Beliau termasuk jami' bainal ilmi wal hikmah. Jadi punya ilmu juga punya hikmah. Apa hikmah itu? Ya, al-amal bil ilmi. Jadi hikmah itu mengamalkan ilmu. Orang yang mempunyai, dikatakan ahli hikmah itu kalau mengamalkan apa ilmu. Jadi al-hikmah itu al-amal bil ilmi. Abu Darda mengatakan, inna likulli ummatin faqihan. Setiap umat itu punya ahli fikihnya. Wa inna faqih hadil ummah, ahli fikih umat ini di zamannya itu adalah Shaddad bin Aus. Adalah siapa? Sahabat Shaddad bin Aus. Wa inna minan nas may yu'ta ilman wa la yu'ta hilman. Ada dari sebagian manusia itu yang punya ilmu tapi enggak hilm. Apa hilm itu? Enggak penyabar, enggak penyayang. Tapi namanya Aba Ya'la ini atau Shaddad ini adalah qutbiyya ilman wa hilman. Beliau punya ilmu juga punya penyayang juga sama. Beliau meriwayatkan hadis, hanya 50 hadis dari baginda Rasulullah. Di antara yang diriwayatkan itu adalah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yaitu adalah Sayyidul Istighfar. Termasuk diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu adalah hadis berkenaan dengan Sayyidul Istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Kamu sing apa lho kuliahnya kok menengah itu? Sarul kan. Yo aja nggo geling liyane ya iku digo geling ngono apa jenenge? Apa takon nang badhe ya apa Sayyidul Istighfar. Ora metu ya. Itu kok biasa. Mangqalaha minan nahari, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini pada waktu siang,
mukinan biha, secara dengan penuh keyakinan, maka kemudian famata min yaumihi, kemudian meninggal pada hari itu, qabla ayyum sia, sebelum sore, bacanya di waktu siang ya, sebelum sore dipanggil oleh Allah, fahuwa min ahli jannah, maka orang ini adalah termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha, membaca pada waktu malam jenengan baca sebelum tidur, mamanya baca sayyidul istighfar, kemudian famata qabla ayyusbiha, sebelum subuh meninggal, fahuwa min ahlil jannah, orang ini termasuk min ahlil jannah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dihafalno nggih, dihafalno, kemudian berusaha untuk diamal. Punya ngeten iki lek kalau nggak ngaji kan nggak ngerti gitu ya. Nah, ketika ngerti kemudian diamalkan, lalu itu yang namanya tadi itu punya ilmu kemudian diamalkan, nanti bisa punya hikmah gitu ya. Jadi ahli apa? Punya hikmah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah, beliau bersabda, innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah itu meminta untuk kepada kita semua untuk berbuat baik kepada apa saja, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Maknanya apa? Ya, Allah itu meminta kepada kita semua itu tanpa tebang pilih, apa saja itu usahakan kita selalu berbuat baik. Baik yang menyangkut kepada diri kita pribadi, kepada orang lain, kepada keluarga kita, pembantu kalau punya, ya, kemudian manusia yang lain, bahkan kepada nabi, kepada malaikat, jin, ya, terus binatang, langit, bumi, tumbuhan, pepohonan, itu kita semua disuruh berbuat baik. Berarti kan perlu diperinci satu persatu, ya. Sekarang apa yang maksud berbuat baik kepada diri kita ini? Ya, kita berusaha untuk mengajak diri kita ini melakukan ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini berarti kalau ada panjenengan berbuat baik kepada diri kita. Adapun berbuat baik kepada keluarga atau kepada pembantu, yaitu harus muasyarah bil ma'ruf, harus menggauli keluarga itu dengan secara baik, dengan budi pekerti yang baik, memerintahkan keluarga dengan ma'ruf, dan juga mencegah akan kemungkaran. Kemudian mengajarkan mereka keluarga itu apa yang dibutuhkan, dan jangan memaksa kepada keluarga, kepada istri sesuatu yang tidak mampu, dan jangan sampai menyia-nyiakan. Apa menyia-nyiakan? Artinya tidak memberi belanja. Kata baginda Rasulullah, kafa bil mar'i itsman ayyubi amayyahu. Jadi cukup sudah orang itu mendapatkan dosa kalau sampai menyia-nyiakan orang yang melakukan apa yang wajib dinafkah. Kemudian berbuat baik kepada manusia, yaitu kita saling menasehati, kita berteman dengan baik, serabungan dengan baik, jangan sampai menyakiti manusia yang lain, ya. Kemudian juga mengajarkan apa yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini namanya berbuat baik kepada manusia. Terus kepada Nabi juga berbuat baik. Maksudnya apa? Ya, kita iman kepada para nabi dan juga percaya atas apa yang dibawa oleh para nabi. Karena mereka itu adalah safwatullah, mereka adalah pilihan Allah di antara makhluk-makhluknya. Kemudian al-ihsan kepada ulama, kita berbuat baik kepada para ulama dengan apa? Yaitu dengan memuliakannya. Terus kepada para malaikat kita juga harus berbuat baik. Apa maksudnya? Ya, kita beriman kepada para malaikat dan kita yakin bahwasanya malaikat itu adalah ibadun mukramun, yaitu hamba-hamba Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah durhaka,
atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga melakukan apa yang diperintahkan. Itu namanya nopo malaikat. Terus nopo berbuat baik pada jin, nopo iso gawe apik nang jin barang. Dia maksudnya ayat auhum ilal khair. Kalau kita punya kemampuan ya bisa mengajak jin untuk berbuat baik ya diajak ya. Pokoknya bisa komunikasi ya dengan jin. Ya, karena jin itu juga makhluknya Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ditaklif juga manusia dan jin itu juga ditaklif oleh Allah untuk beribadah. Itu juga makhluknya Allah. Maksudnya disuruh berbuat baik itu kan jin itu juga ada yang baik, ada yang jahat. Sama manusia ada yang baik, ada yang jahat, ada yang mau ibadah, ada yang enggak mau ibadah. Jin itu juga begitu. Jadi ajak ya, ajatahum ilal khair, diajak kepada kebaikan, wa tarkus syarr ya, disuruh meninggalkan kejelekan. Terus ulama itu bahkan ada yang berpendapat ketika sholat hendaklah orang ketika salam itu niat ketika an yaminihi wa yasarihi itu niat kepada para malaikat, kepada orang mukmin, orang mukmin baik itu jin ataupun manusia. Ketika salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, itu salam kepada para malaikat, orang-orang yang mukmin dari golongan jin dan manusia. Mereka jin nanti ngono sampean assalamualaikum, saya bilang sopo? Ya, assalamualaikum warahmatullah. Apa nang cedeki iku tok ya. Ya, sing cedeke assalamualaikum bisa ngene ya. Itu diniati ya wong mukmin ya, orang mukmin baik itu jin ataupun manusia dan juga para malaikat. Kemudian juga kita disuruh berbuat baik kepada bahaim. Apa bahaim itu? Hewan ya. Maksudnya apa? Nek duwe hewan ojo sampai ngelak, ojo sampai ojo dikepuk, ojo dikon kerja sing di luar kemampuan. Contohnya apa? Hewan ya kaya umpamane kuda. Lek kene zaro wali ku sajane saaken Bapak. Bapak apa iki jenenge? Dokar iku ya dimoti wong akeh. Iku gak trimo sekali dua kali lho yo. Ya sampai ke situ pulang pergi itu ya. Wis pokoke saaken asline iku ya. Di apa jenenge dikon kerja. Artinya kalau memang di luar kemampuannya jangan terus susah. Terus jenengan punya punya sapi ataupun punya kuda, tas tuku, sepeneng, kak ono hajat, kak ono opok ditumpah, ya ini dulu itu juga nggak boleh. Kecuali ada hajat, tidak nanti tenang rasa. Dan kalau hajat di samping turu-turuan dicuri, apa jenengi kuda, opok, itu nggak boleh. Itu jenengi nyikso hewan. Ya. Karena ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara menyanyikan kucing. Jadi ada orang itu masuk ke ke dalam neraka, imro'atun sauda tawilah, perempuan hitam terus panjang orangnya. Itu tuh azab, disiksa karena apa? Bisa berbihirotin, karena sebab kucingnya. Apa kucing itu ditaleni ora dikei mangan, ora dikei ngombe. Ora dikei mangan, ora dikei, dibiarkan begitu saja, akhirnya sampai apa? Sampai mata sampai mati. Nah, akhirnya apa di neraka itu nanti wa annatil kalhirra tunhishuha fi kubuliha wa kuburiha. Jadi kucing itu nanti menggigit kubulnya, kemaluan di depan, dan kuburnya kemaluan di belakang. Ida akbalat lek iku wong wedok iku madhep nang kucing dicopot teko ngarep. Kubulnya itu jalan depannya. Lek mungguri dicopot teko mburi. Nah, iku krana nyiksa wae. Makane umpama gak ono banyu, ono imi sak timbo. Kemudian ono hewan duwe hewan, yo ojo digawe wudu. Kita iku tayammu iku banyu iku kekno hewan. Jadi jangan kita malah wudhu dengan air itu sehingga hewan tuh nggak minum bisa jadi mati. Nah, ini namanya berbuat baik kepada hewan. Wamal ihsan ila sama wal ard. Tadi disuruh berbuat baik juga kepada langit dan bumi. Artinya apa? Fayaqulu bitafakkur fi khalqihima.
Kita disuruh mikir-mikir Allah telah menciptakan langit dan bumi. Wa ma fihima minal bada'i, dan juga di antara langit dan bumi itu ada dengan berbagai macam keindahan-keindahan yang diciptakan oleh Allah. Ada bulan, ada bintang, ada apa itu yang indah ketika kita memandangnya. Ya, itu kita namanya berbuat baik kepada langit dan bumi. Kemudian berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan ataupun pohon. Tadi disuruh berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan, kepada pohon. Artinya apa? Ya kita harus menjaga, merawat, menyirami, nandur-nandur, madano kasih siram jelasnya. Itu jadi tak berbuat api kepada apa? Pohon atau tumbuh-tumbuhan. Pilih duwi kembang, duwi opo itu sirami pendino, ya. Itu jenengi berbuat baik kepada apa? Kepada tumbuhan. Faidah kotaltum fa'asinul qiblah, ya. Ketika kita tadi sudah saya sampaikan ada hukum kisos, kemudian ada hak-hak tuntutan untuk memang harus dihukum kisos. Ya cara membunuhnya pun harus dengan cara yang baik. Lanjut opo ya opo sekiranya itu nanti ketika dihukum kisos di Saudi atau apa itu, ya butuh kisos dengan benda yang yang tumpul, tapi harus betul-betul lah. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzabha. Ketika menyembelih pun juga harus menyembelih dengan cara yang baik, ya. Terus wal yuhid syafratahu. Pisaunya haruslah ya, musim-musim menyembelih Idul Adha itu sebelum menyembelih hewan itu yang alat yang dipersiapkan dulu dari rumah itu sebelum ke tempat penyembelihan. Pisau itu dilantik musik di omah, dilantik musik di omah. Oh, dilantik